رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستوں آج ایک بہت پرانا ٹاپک میں بہت دنوں سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ایک دفعہ میں نے ریپیٹ نہیں کرنے کا خواہش کیا تھا مظہر بھائی سے، لیکن مظہر بھائی بولے کہ نہیں اسی کو آپ ریپیٹ کرتے رہو، اور تو ان کا مشورے کے اوپر میں عمل بھی کر رہا ہوں۔ اور یہ بہت قیمتی ٹاپک ہے، آپ لوگ ذرا غور سے سننا۔ اور یہ پیمفلیٹ بھی لایا ہے، کچھ پوسٹر بھی لایا ہے، اس کو آپ لوگ ضرور لیجئے، گھر میں لگائیے، انشاءاللہ برکت ہوگا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں لڑکوں کو فرعون جو ہے وہ قتل کرتا تھا، تو ان کی ماں نے 3 مہینہ تک ان کو چھپا کے رکھا، لیکن جب مشکل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان آیا کہ اس کو دریا نیل میں چھوڑ دو۔ دریا نیل تو شاید نہیں تھا اس میں لکھا ہوا، لیکن دریا نیل میں چھوڑا گیا، دریا نیل میں چھوڑ دو اور میرا دشمن اس کو دیکھے گا اور اس کے محل تک پہنچ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ وہ جب دریا کے ساتھ بہتے ہوئے جا رہے تھے تو فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی ادھر، تو ادھر میں وہ تابوت نظر آیا جس میں موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، اور وہ تابوت کو اپنے پاس اپنے لونڈیا کو بولی کہ لے کے آؤ، اور جب دیکھی وہ تو بچہ بہت خوبصورت تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبت ان کے اوپر ڈالا تھا، وہ القے تو محبتم منی۔ تو وہ پھر فرعون کے محل میں یہ پرورش پانے پڑے، جوان ہو گئے۔ تو ایک روز جب باہر تھے تو ایک مصری جو موسیٰ علیہ السلام کا قوم تھا، اور ایک مصری اور ایک بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا تھا، یہ دونوں کا لڑائی ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام اس کو مدد کرنے گئے اور ایک گھوسا لگائی اس مصری کو، اور مصری کا زندگی ختم ہو گیا۔ تو اس کو منصوبہ کر رہے تھے کہ چونکہ یہ قتل کیا ہے تو اس کا بھی قتل ہوگا۔ تو ان کا ایک بندہ جو ان کو چاہتا تھا وہ ان کو خبر کیا کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ، کیونکہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ تو وہ فوراً چلے جاتے، مدیان چلے جاتے، جہاں کچھ لڑکی لوگ پانی بھرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے باپ نے ان کو بلایا، اور وہ ایک بیٹی سے شادی بھی ہو گیا ان کا، اور وہیں پر ہی کافی سال رہے۔ پھر اس کے بعد جانے لگے تو راستے میں اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ وہ میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور پھر جب وہ بات چیت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اپنا تبلیغ کرو، میں تم کو نشانی دے رہا ہوں۔ ایک نشانی یہ تھا کہ ہاتھ بازو میں بھر تو ایک دم سفید ہو جاتا تھا، اور دوسرا تھا کہ وہ ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ تو یہ 2 معجزہ ان کو دیے، اور وہ گئے ادھر میں کافی تبلیغ کیا۔ اچھا، جو فرعون پہلے ان کو قتل کرنے مانگ رہا تھا وہ فرعون خود فوت ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے تم اب ڈرو مت، تم کو جو قتل کرنے مانگتا تھا وہ اب فوت ہو گیا ہے، اب جو نیا فرعون ہے اس کا تم فرعون کسی بادشاہ کو فرعون بولتے تھے، کسی ایک بادشاہ فرعون نہیں تھا۔ اس کا جو بچوں کو قتل کرتا تھا وہ تھا رامزیس II، اور جو فرعون اب اس کے بعد بیٹا بنا تھا اس کا نام تھا مرنپٹا۔
मरनिपटा जो था वो जादूगरों से बहुत सारा मुकाबला किया, ये किया वो किया, और फिर वो अल्लाह ताला ने फाइनली ये हुआ कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को परमिशन मिला कि आप हिजरत के साथ जाओ अपने बनी इसराइल के साथ। लेकिन जब बनी इसराइल के साथ गए तो वो फिरौन का नियत खराब हो गया, फिर पीछा किया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम बहरे अहमर के पास गए तो सामने समुंदर था और पीछे फिरौन था, तो वो बहुत घबरा गए। फिरौन ये बनी इसराइल लोग घबरा गए, अब तो फंस गए हम लोग। लेकिन अल्लाह ताला ने फिरौन ये मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि लाठी तो, और वो समुंदर दो हिस्से में डिवाइड हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए और फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया, और वो फिरौन उसके पीछे आया और वो लश्कर के साथ फिरौन डूब गया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उनके साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम भी 400 साल पहले वो फौत हो रहे थे। तो अपने लोगों से कहा कि तुम मेरे लाश को महफूज रखो, और जब तुम्हारे साथ लाश जाएगा तो मेरा लाश भी महफूज रखना और साथ ले जाना। तो उनका लाश भी साथ ले गए। और फिर जब सब बहुत लोग बोले कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ले गए, तो बहुत फिरौन डूब गया था। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि ये फिरौन का लाश महफूज रहेगा, और 2000 साल बाद फिरौन का लाश का अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि महफूज है, और 1300 साल बाद वो लाश बताया। तो इसके बाद फिर जब उसका लाश दरियाफ्त हो गया तो लोग उसका बहुत शोर मचाया कि फिरौन का लाश इतना पुराना दरियाफ्त हो गया है। लेकिन जब पता चला कि ये कुरान शरीफ का मुअज्जज़ा है कि उसका लाश दरियाफ्त हो गया है, तो फिर लोग ये करना शुरू कर दिया कि फिरौन ये नहीं था, फिरौन वो था। लेकिन जितना भी फिरौन था सबका लाश महफूज है, सिर्फ एक का नहीं है। तो जो भी फिरौन था तो उसका लाश महफूज है। तो ये बहुत कीमती है। और अल्लाह ताला के फजल से एक हदीस में भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बताया कि जब इस तौरात में तो है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का लाश महफूज था, लेकिन हदीस में बहुत कीमती बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो ये वाला है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रोज के लिए मदीना शरीफ गए थे, तो उधर में एक आदमी का बहुत खातिर वातिर किया उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मदीना शरीफ आओगे तो मेरे से मिलना। तो वो मिला, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुमको कुछ चाहिए? तो बोला हाँ, एक उठनी चाहिए बैठने के सामान के साथ, और एक बकरी चाहिए जो दूध दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि बड़ा अफसोस है कि तुमने उस बुढ़िया के जैसा नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो बुढ़िया क्या बोल रही थी? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बुढ़िया ने जब वो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो बनी इसराइल के उलमा को बुलाया और पूछा कि क्यों रास्ता नजर नहीं आ रहा है? तो बनी इसराइल ने बोला कि हमने वादा किया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को साथ ले जाएंगे, लेकिन हम ताबूत के बगैर जा रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से नजर नहीं आ रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो ताबूत जो ले जाएंगे तो वो है कहाँ? तो सब ने बोला कि पता नहीं, एक बुढ़िया है वो बताएगी। तो वो बुढ़िया ने बताया कि पहले मैं अपना वो लूंगा, हक लूंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हक चाहिए? तो वो बोली कि भाई आप जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, लेकिन अल्लाह ने बताया कि उसका जो बात है बुढ़िया का वो मान लो और यकीन कर मान लो और उसको वायदा कर लो। तो वो फिर जाती है और एक झील बताती है, झील से पानी निकलता है, फिर उसके बाद वो बताती है यहाँ खोदो, तो वो ताबूत निकलता, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ताबूत लेके जाते हैं, रास्ता साफ साफ नजर आता है। और आप लोग भी इसको पढ़ना, ये तो आप लोगों का भी ईमान बहुत ताज़ा होगा। ये बहुत कीमती बात है अल्लाह ताला के तरफ से। और इसके बाद आपको अल्लाह हाफिज करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। रहमान या रहमान।
ساعدني يا رحمن، اشرح صدري